بھائیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آئے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، وہ یہودیوں سے بھی کہتا ہے کہ تمہارا بھی کلمہ ایک، عیسائیوں سے کہتا ہے تمہارا بھی کلمہ ایک، تو پھر دنیا میں فساد کیوں، پھر دنیا میں جھگڑا کیوں، پھر دنیا میں ایک دوسرے کا وروध کیوں ہے، جب سب کا کلمہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہی کلمہ ہمارے ہندو بھائیوں کے پوتر گرنتھوں میں بھی موجود ہے۔ ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ذرا سا بھی نہیں، جب سب کی یہی شکشا ہے، ہر دھرم کا جب مول منتر یہی ہے، ہر دھرم کی جب شکشا یہی ہے، تو آپس میں لڑائی کیوں، آپس میں جھگڑا کیوں؟ ہم سب کا باپ بھی ایک ہے، ہم سب کی ماں بھی ایک ہے، تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ بہت پیارا جملہ، پوتر قرآن کا پوتر جملہ، اور ساری دنیا کی مانوتا کو، ساری دنیا کی انسانیت کو کہا گیا ہے۔ آپ غور کریں، ساری دنیا کی مانوتا کو، ساری دنیا کی انسانیت کو کہا گیا، صرف مسلمانوں کو سمبودھت نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا ترجمہ، یا ایھا الناس کی میننگ، ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، صرف بھارت کے نہیں، صرف انڈونیشیا کے نہیں، صرف سعودی عرب کے نہیں، صرف عراق اور ایران کے نہیں، پورے ورلڈ، پوری دنیا کے لوگوں کو سمبودھت کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری سرشٹی ایک ہی ماتا اور ایک ہی پتا سے ہوئی ہے، تمہاری رچنا ایک ہی پتا اور ایک ہی ماتا سے ہوئی ہے۔ من ذکر و انثی پر غور کرو، تمہارا پتا ایک، تمہاری ماں ایک، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ساری دنیا کے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ جب ہم سب کا باپ ایک ہے اور ہم سب کی ماں ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے پورے ورلڈ، پورے جگت کی مانوتا اور انسانوں، سن لو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی استری سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک اور تمہاری ماں ایک، باپ کا نام آدم، ماں کا نام حوا۔ ہندو پوتر گرنتھوں کے مطابق دیکھ لیں تو باپ کا نام آشو، منو، اور ماں کا نام ہیوتی، حوا یا شتروپا۔ میرے بھائیوں، ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے، ہم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی استری سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اسی لیے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہماری کاسٹ بڑی ہے، ہماری کاسٹ چھوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں تو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی چلی آ رہی ہیں۔ میں خان ہوں، میں ترک ہوں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ محمد رسول اللہ نے جب اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے اندر، اس خطبے کے اندر بھی آپ نے ایک ہی بات کہی، کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ ہے مسلمانوں سنو، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب آدم کی سنتان ہو، کلکم من آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی سنتان ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، اس لیے تم سب مٹی سے بنے ہو، مٹی کے سے پیدا ہوئے ہو۔ سنو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو
غیر عرب پر فضیلت श्रेष्ठा नहीं है। कोई सऊदीया में रहने वाला हम भारतीयों से ये नहीं कह सकता है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे अफजल हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं। और कोई भारतीय किसी सऊदी इंसान से ये नहीं कह सकता कि हम इंसान होने के हैसियत से हम तुमसे ऊंचे हैं। तुम सब बराबर हो। कोई अरबी को आजमी पर और किसी आजमी को अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। कोई गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम ने खंडन ही कर दिया है, वो चीजें ही खत्म कर दी हैं। नमाज जो फर्ज कर दी है, इसमें रंग और नस्ल सबको मिटा दिया है, अमीरी और गरीबी को मिटा दिया है। यहाँ अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। ये अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, ये कालों के लिए भी है, गोरों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। अब मस्जिद के अंदर आप दाखिल हो गए, अब मस्जिद के अंदर कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं बहुत पैसे वाला या अमीर आदमी हूं, मैं अगली सफ में खड़ा हो जाऊंगा, मैं अगली सफ में आऊंगा। और कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को पहली सफ से खींचकर पीछे नहीं कर सकता है। और ये मंजर मौलवी चर्चीस ने अपनी आंखों से सऊदी अरब की सरजमीन पर देखा था। जब मैं हज के लिए अपने वालिदैन के साथ गया हुआ था और उसी हज के उसी खाने काबा में जब सऊदीया का बादशाह भी आया तो सऊदी के बादशाह को भी अगली सफ में नहीं आने दिया गया। उसको जहां जगह मिली वहीं पर उसको बैठकर नमाज पढ़ना पड़ी, अदा करना पड़ी इमाम हरम के साथ। ये इस्लाम की मसावत है। मेरे घर मेरी मस्जिद से अगर तुम बाहर हो तो अपने आप को अमीर कहना, अपने आप को चौधरी समझना, अपने आप को पॉपुलर समझना, अपने आप को मॉडर्न समझना, अपने आप को साहूकार समझना, अपने आप को चौधरी समझना। लेकिन मेरे घर में जब आ गए हो तो साहूकारी का ताज मस्जिद के दरवाजे के बाहर फेंक के आना, चौधराहट का ताज बाहर रख के आना। हमारे घर पे आए हो तो सब बराबर हैं, जिसको जहां जगह मिलेगी वहीं। और एक गरीब इमाम 5,000 रुपए पे नमाज पढ़ाने वाला, 6,000 रुपए और 10,000 रुपए पे इमामत कराने वाला गरीब इंसान, जिसको 2 टाइम का खाना भी सही तौर पर नसीब नहीं होता, जो अपने बच्चों की सही तौर पर फीस भी जमा नहीं कर पाता, वही इमाम मुसल्ले पर आगे बढ़ेगा। और 1,10,00,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, उसके पीछे उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फजीलत, ये श्रेष्ठता, ये दर्जा इस्लाम ने दिया है। और बराबरी का जो मौक़िफ़ इस्लाम ने पेश किया है, दुनिया इस नज़ीर से कासिर है, ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। मस्जिद के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी भी इसी वक्त नमाज पढ़ेगा। और वो जर्जी साहब के बगल में खड़ा हो जाए नमाज पढ़ते वक्त तो जर्जी साहब ये नहीं कह सकते चल भीख मांगता, चल उधर कोने में खड़े होकर नमाज पढ़। वो मेरे साथ नमाज पढ़ेगा, कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़ेगा, पैर से पैर मिलाकर नमाज पढ़ेगा। जर्जी साहब अपना पैर हटा भी नहीं सकते कि गरीब आदमी हट, हमसे टच होता है, हम कह भी नहीं सकते हैं। हुक्म यह है कि कांधे से कांधा मिला लो, कंधे से कंधा और कदम से कदम, टखने से टखना मिला लो और उससे चिपक कर खड़े हो जाओ। ये बराबरी का दर्स, ये समानता का दर्स जो इस्लाम पेश कर रहा है। मेरे भाइयों, इसी समानता को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समानता का दर्स, समानता का पाठ जो इस्लाम ने पढ़ाया है, ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, ये और हज का मैदान में चले जाओ, मैं जिस साल गया था वो 40 लाख की भीड़ थी। इस मर्तबा तो सुन रहे हैं 45 और 50 लाख की भीड़ होती है हज के मैदान में। मेरे भाइयों, वो 9 तारीख और अराफात का मैदान इंडोनेशिया का मुसलमान भी है, हिंदुस्तान का भी है, सऊदी का भी है, ईरान का भी है, इराक का भी है, और दुनिया के चप्पे चप्पे से जाता है। अमीर भी है, गरीब भी है, काला भी है, गोरा भी है। सबके जिस्म पर एक तरीके का एहराम का कपड़ा लिपटा हुआ है और एक मैदान में सब जमा होकर कह रहे हैं